يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قط ضاها مطلقا أبدا وما تذهب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب ما وقعت ضبابة أبدا بجسمه الحسن. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضفاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلست عند الولادة سفيادا بمختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا يهدي يؤذن من بخير وشهد وصولهم وفرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة فاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة كل خير في أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك
وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وثانيها وقوعها ب40 أي لخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا 40 رجلا ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع 40 فعليهم الجمعة وقوله صلى الله عليه وسلم لا جمعة إلا في 40. وحكمة هذا العدد أنه مقدار زمن بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنه مقدار زمن ميقات موسى عليه السلام وأنه كما قيل مقدار عدد لم يجتمع مثله إلا وفيهم ولي لله تعالى واشتراط وقوعها بهذا العدد قول من 14 قولا في العدد الذي تنعقد به الجمعة. ثانيها أنها تصح من الواحد رواه ابن حزم. ثالثها 2 كالجماعة وهو قول النخعي وأهل الظاهر. رابعها 3 مع الإمام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري رضي الله عنهما. خامسها 2 مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد والليثي. سادسها 7 عند إكرمة. سابعها 9 عند ربيعة. ثامنها 12 عند ربيعة أيضا في رواية مالك رضي الله عنه. تاسعها مثله غير الإمام عند إسحاق. عاشرها 20 في رواية ابن حبيب عن مالك. 11 30 كذلك. 12 50 عند أحمد في رواية. وحكيت عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 13 80 حكاه المازري. 14
asyaraha jam'un katsirun bighairi hasrin. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniha, syarat dilakukan sholat Jumat yang kedua, wuqu'uha bi arba'ina, harus diadakannya oleh 40 orang. Ini dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mesti harus wajib Jumat itu dilaksanakan oleh 40 orang. Siapa 40 orang ini? Pertama adalah orang yang mukallaf. Mukallaf ada 4. Pertama al-aqil, berakal. Yang kedua al-baligh, baligh. Yang ketiga salimul hawas, selamat sehat panca inderanya. Yang kelima balaghatul da'wah, sampai Islam kepadanya. Inilah orang yang disebut sebagai mukallaf. Jadi bila ada anak kecil atau ada orang gila atau ada orang yang tinggal di ujung gunung yang tidak sampai dakwah Islam kepada mereka semua, maka itu semua dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Syarat wajib Jumat itu diadakan harus oleh 40 orang. Tadi 40 orang yang pertama adalah harus yang mukallaf. Mukallaf berakal, kemudian baligh, kemudian sehat panca inderanya, sempurna panca inderanya, kemudian sampai dakwah Islam kepadanya. Yang kedua harus laki-laki. Bagaimana perempuan yang bila menghadiri sholat Jumat, apakah sah sholat Jumat yang dikerjakan olehnya? Sah. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila ada seorang perempuan, misalnya di Al-Huda, ada perempuan, ada 2-3 orang, pas semua kita kerjain sholat fardu Jumat, dia ikut apa? Ikut berjamaah. Bagaimana hukum sholat Jumat yang dikerjakan oleh perempuan-perempuan tadi? Maka dihukumkan sah sholat Jumat yang dikerjakan oleh mereka. Namun perempuan-perempuan tadi tidak bisa melengkapi bilangan berapa? 40 orang. Kenapa demikian? Harus laki-laki yang menyempurnakan bilangan 40. Kemudian yang ketiga adalah orang yang merdeka. Yang keempat harus yang mustautinin, harus orang yang mustautin. Dibangun masjid jami misalnya. Kemudian pas diadakan perhitungan, ternyata dari penduduk sekitar ini, misalnya ada 50 orang yang hadir sholat Jumat rutin seperti biasanya di tempat itu. Kemudian pas Saban Lebaran 20 orang ini pulang apa? Pulang kampung. Berarti ini orang bukan mustautin, tapi hanya sebatas mukim. Bagaimana hukumnya bila Jumat disempurnakan oleh orang mukim tadi? Orang yang dari luar Jakarta datang ke Jakarta, namun masih balik kemana? Ke kampungnya setiap waktu, misalnya 2 tahun sekali, atau setahun 2 kali, atau setahun sekali, maka sholat Jumat tidak sah disempurnakan oleh orang yang demikian modelnya. Kenapa demikian? Karena syarat mutlak Jumat yang keempat harus mustautinin, harus orang yang penduduk asli setempat atau pendatang yang tidak akan apa? Pulang ke kampungnya, maka baru sahlah Jumat bilangan 40 orang tadi disempurnakan oleh mereka semua. Al-Huda kan lebih dari berapa? 40 sampai keluar-luar. Dan insya Allah 40 orangnya mustautin, selebihnya mukimin. Bagaimana hukumnya? Sah dihukumkannya. Kenapa demikian? Salat Jumat bilangan 40 orang dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang keempat harus yang mustautin.
Makanya nggak gampang bikin masjid apa? Masjid jami. Nggak gampang, nggak mudah bikin masjid apa? Jami. Bukan pemerintah. Pemerintah hanya melegalkan saja. Ini musalla surau langgar menjadi masjid jami. Yang punya ilmunya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ulama-ulama yang tahqiqul masalah. Memang ulama ini tahqiq, detail, jeli, teliti dalam menentukan satu masalah hukum. Jadi gak sembarangan nanya kepada satu orang, ini bagaimana? Bisa nggak tempat kami ini dirubah yang tadinya musalla menjadi apa? Menjadi masjid jami. Yang tadinya surau menjadi masjid jami. Yang tadinya langgar menjadi masjid jami. Lihat dulu, bila memenuhi syaratnya tadi dihadiri oleh 40 orang laki-laki. 40 orang ini adalah orang yang mukallaf. Yang kedua adalah laki-laki. Yang ketiga merdeka. Yang keempat mustaqim. Baru sah diadakan Jumat padanya. Ini belum selesai, baru yang kedua ini. Salat Jumat yang kedua, Jumat itu wajib dihadiri oleh 40 orang laki-laki. Dalilnya ada li khabar Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya orang dulu lebih aman sembahyang di masjid lama, ya. Selamat di mana sini? Istiqamah. Istiqamah mengenai itu masjid apa itu? Masjid lama lebih aman di tempat ada masjid lama. Artinya dulunya memang di antara itu masjid sudah disahkan oleh ulama-ulama sebelum kita boleh diadakan menjadi masjid apa? Menjadi masjid jami. Yang belakangan kan jadi musholla, jadi apa? Masjid. Surau dari masjid, langgar jadi masjid. Ini bagaimana hukumnya jadi? Bila 40 orang itu bukan yang mustautin, hanya mungkin saja. Kita lihat, kan bisa ngitung ini kapasitasnya. Ini berapa orang nampungnya? Kita hitung. Oh, udah ada perkiraan. Ini nggak mungkin 40 orang mustautin. Sebagian dari mereka ada yang pulang kampung, maka berarti gagal sholat Jumat yang dikerjakan di tempat tersebut. Artinya tidak boleh diadakan itu musalla dijadikan menjadi masjid jami. Jelas ya? Kalau kita nggak bilangin, nanti takutnya assalam jadi apa? Masjid jami. Muqarrabin yang di ujung tuh, yang ada di peta jadi apa? Masjid jami. Al-Wah tadi jadi masjid jami terakhirnya. Al-Hidayah jadi apa? Masjid jami. Silahkan kerjakan, tidak masalah. Idul Fitri Adha silahkan, tidak masalah. Cuma jangan sekali-kali berani sebelum sholat kepada Kiai Habib yang allamah, yang mumpuni keilmuannya. Enggak semua guru agama dia menguasai bidang-bidang ilmu secara keseluruhan. Ada yang cuma tahu doang. Tanya dengan guru-guru agama yang memang dia muhaqqiqul masalah, memang dia seorang yang allamah. Tanya kepadanya, ini kira-kira tempat kami ini, misalnya Muqarrabin misalnya tuh, kira-kira Muqarrabin bisa nggak jadi apa? Sejami. Ini guru bilang di peta aja nggak ada, bukan sejami. Seperti itu, paling gampang, paling mudah. Tadi makanya 40 orang ini wajib harus yang mustautin, artinya penduduk asli tempat tersebut atau pendatang yang datang ke Jakarta tetapi dia tidak pulang-pulang ke kampungnya. Jelas ya? Hanya dibilangin sekarang, takut nanti akan datang kita nggak ada umur, kita udah berpulang ke rahmatullah. Ini yang muda-muda yang jahil, yang muda-muda yang cuma sorban kegedean, yang cuma mimpin tahlil dipanggil apa? Ustaz. Dipanggil mimpin maulid dipanggil Ustaz. Bukan itu Ustaz. Tempo dulu Bukit Duri ini muallim-muallim berkumpul di sini. Ada muallim Yunus, ada muallim Wahab, ada muallim Ramli, ada muallim Azhari, ada muallim Sabri, ada muallim Rahman Sabrin, ada guru kita bersama Al-Habib Abdul Rahman As-Sagar. Mereka mumpuni keilmuannya, mereka menguasai dalam bidang keilmuan segala halnya. Kalau sekarang belakangan cuma model apa? Model dan modal sorban doang.
yang penting berani tampil, yang penting berani pede, pakai sorban yang gede, dipanggil apa? Dipanggil ustaz. Mimpin tahlil dipanggil ustaz. Ini kaget. Lihat dulu track of recordnya. Kalau ente pengen panggil seorang ustaz atau kiai, lihat dulu track of recordnya. Dulu pernah belajar dengan siapa? Apakah benar bacaan kitab yang dibaca olehnya? Jangan jadi kiai. Kata Abu Abdurrahman Nawawi rahimahullah, seseorang itu bisa dipanggil kiai, dipanggil kahar, kiai haji, harus minimal 18 cabang ilmu agama dia kuasai. Dia kuasai lughahnya, dia kuasai sharafnya, dia kuasai nahwunya, dia kuasai fiqh, dia kuasai tauhid, bukan asal tahu, dikuasai. Dia kuasai tasawufnya, dia kuasai arutnya, dia kuasai bayan, badi, ma'ani, mantiknya, dikuasai semua. Yang pada akhirnya kita dengan ulama-ulama sebelum kita belajar sodorin kitab mantik, ini guru bilang baca. Kenapa demikian? Ilmunya ada, memang apa? Mumpuni. Kita pengen baca balaghah, pengen baca bayan, badi, ma'ani, datang ke guru. Habib boleh kiai, guru Habib kiai pengen belajar bayan, badi, ma'ani, baca. Kita baca, dijelasin. Kalau sekarang cuma kejadian apa? Kejadian sorban. Mimpin tahlil dipanggil ustaz, mimpin maulid dipanggil ustaz. Track of recordnya bagaimana? Jadi nggak sembarangan. Untuk menentukan tadi masjid jami hendaknya sholat dengan guru-guru yang memang muhaqqiqul masalah, memang dia teliti dalam itu masalah hukum agama. Karena ini menyangkut hukum apa ini? Hukum agama. Saya ulang kembali, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah wajib bahwasanya Jumat itu dihadiri oleh 40 orang tadi yang mukallaf, kemudian laki-laki, kemudian merdeka, kemudian harus apa tadi? Mustautin. Dalilnya mana? Liqabar Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, hadis riwayat Sayyidina Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinati wa kanu 40 rajulan." Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan salat Jumat di kota Madinah dihadiri oleh 40 orang sahabat. Inilah di antara dalil yang diambil oleh ulama kita dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya sholat Jumat itu sah diadakan bila dihadiri oleh 40 orang laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا احتساب من نار المصطفى
عليه عند الحمد والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wad